оҳиста оҳиста ба сайтҳои фаҳш медаромадагӣ шудам. инсони батақвои ҳақиқӣ ана ҳамон нафар аст. дарди диле ки дорад ба худованд шикоят кунад. худовандо ту беҳтарин покиза кунанда ҳасти, қалби маро покиза кард. шайтон инсонро оҳиста 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 ба гуноҳ кашола мекунад ки худаш ба гуноҳи кабира дастзадагиашро нафаҳмида мемонад ва натиҷааш наъузубиллоҳ чӣ мешавад? зино мешавад. валайнани тазниян, чашмҳо зино мекунанд. фардо рӯзи қиёмат назди худованд ман чӣ ҷавоб медиҳам? баҳуда беҳуда вақти худро дар шабакаҳо сарф накунад. салому алайкум устод. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. ростӣ дер боз бо шумо дар бораи як мавзӯъ суҳбат карданиам, вале намедонам аз куҷо ва чӣ хел оғоз кунам. бисёр шармандаам устод. аз рӯзе ки ба интернет дастрасӣ пайдо кардам, оҳиста оҳиста ба сайтҳои фаҳш медаромадагӣ шудам ва дар охир асири он сайтҳо гаштам. бале, мутаассифона баъди пайдо шудани интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ бисёре аз ҷавонҳо ба чунин як вабо гирифтор шудаанд ва албатта ин нафаре ки навиштааст танҳо нест. аксарияти ҷавонҳо ба ин вабо гирифтор шудаанд ва албатта ба ин нафар гуфтаниам ки эҳсоси шармандаам гуфтанд, эҳсосе ки аз дохил худро сарзаниш мекунам, иншоаллоҳ ин як нишонаи хубӣ аст. инсон вақте дилаш ғаш мекунад, як тарс пайдо мешавад, ин иншоаллоҳ як умеди некӣ аз чунин нафарҳо ҳаст. то ҳол ин бародар албатта ба ин беморӣ гирифтор шудаанд. ҳатто аксарияти ҷавонҳо гӯем ё ҳатто наврасон ҳам шояд ба ин чиз баъди пайдо шудани интернет ва баъди оне ки падару модар, волидайн ба дасти наврас телефони мобилӣ медиҳанд, интернет дорад, бе ягон мамонеат метавонад ба ҳамин сайтҳо ҳатто рекламаҳо мебарояд. ҷавон ё ҳамон наврас худ надониста, нафаҳмида ба чунин чизҳо дастрасӣ пайдо мекунад. ва модоме ки ин бародар як дарде доранд, як аламе доранд, иншоаллоҳ умеди некӣ ҳаст. ва ба чунин нафарҳо гуфтаниам ки аллоҳ ҳақ субҳанаҳу ва таоло бубинед дар як ояти карима чӣ мегӯяд. худованд мефармояд ки инна аллазина яхшавна роббаҳум билғайби лаҳум мағфиратун ва аҷрун кабир. дар сураи таборак аст, дар сураи мулк худованд мегӯяд ки онҳое ки худовандро ғоибона аз худованд метарсанд, яъне дар вақти танҳоӣ тақвои ҳақиқӣ, худотарсии ҳақиқӣ кай маълум мешавад. яъне инсони ба тақвои ҳақиқӣ кадом нафар аст? ҳамон нафаре ки дар танҳоӣ аз худованд метарсад, дар танҳоӣ вақте танҳо мемонад, дар ҳуҷрааш шабонгаҳ вақте ҳама хоб мераванд, ӯ дар даст телефони мобилӣ дорад, ин вақт тақвои инсон маълум мешавад, худотарсии инсон маълум мешавад. инсони ба тақвои ҳақиқӣ ана ҳамон нафар аст, ҳамон нафаре ки яхшавна роббаҳум билғайб, худовандро дар ғоибона, дар танҳоӣ вақте тоқа аст, дар ҳуҷрааш, дар куҷое ки набошад, аз худованд метарсад. вақте аз худованд метарсад, дар ҳамин ҳолат худованд чӣ ваъда додааст? лаҳум мағфиратун ва аҷрун кабир. агар ин бародар ва чунин нафарҳо барои худ гӯянд ки ман аз парвардигорам метарсам ва тақвои худовандро пеша гирам, худованд барои онҳо мағфират, тамоми он корҳое ки аз онҳо содир шудааст, худованд мебахшад. ва лаҳум аҷрун кабир, барои онҳо як аҷри бузург худованд медиҳад. ва мутаассифона имрӯзҳо бисёри нафарҳо менависанд ки имонам заиф шудааст, чӣ кор кунам? сабабаш ҳамин аст. ё мегӯянд ки дар намоз хушӯъ надорам, намозро саросима мехонам, он намозе ки мехонам ҳис намекунам, намефаҳмам. устод чӣ кор кунам? устод барака надорам дар корам, дар тиҷоратам ё дар хондан ва дар зиндагӣ баракат надорам, ё зеҳнаш ҳар тараф мерад дар намозаш, дар ибодаташ.
لذت و حلاوت حیات را، حیات بنده یک خداترس گم شده است. سبب در چیست؟ سبب همین شبکه‌های اجتماعی. ببینید شیطان انسان رو آهسته 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 به گناه کشاله میکند که خودش به گناه کبیره دست زدگیش رو نفهمیده میمونه. اول میشود اینستاگرام، اول میشود فیسبوک، تیک توک، یک صورت میبراید میبینه، دیگر صورت دیگر نوار دیگر، آهسته آهسته چشمهاش و دلش تاریک شده و این منظره های قبیح عادت میکند و آهسته آهسته وقتی که دلش، ایمانش تیره شد، تاریک شد، شیطان به گناه بیشتر و کلانتر کشاله میکند، میبرد. برای همین خداوند باز در دیگر آیت میگوید که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم. آنها از مردم پنهان میکنند، وقتی گناه میکند درهایش را محکم میکند، تیریزه ها را محکم میکند یا یک جایی میآورد که برای خود شرایط مهیا میکند. ولا یستخفون من الله و هو معهم. و آنها از خداوند که همیشه همراه آنها است از آن پنهان شده نمیتوانند. از خداوند ما یگون چیز رو پنهان کرده نمیتونیم. حتی مورچه‌ای که در زیر زمین است الله هر یک قدم ها و هر یک حرکت های آن از آن آگاه است. بنابراین امروز یک زمانی شده است که مثل یک طوفان جامعه ما و شما رو به فحشا و به فساد برده ایستاده است و برای ما و شما ایمان ما و شما همچون یک گوهر است. ما باید مستحکم آن را چیکار کنیم؟ حمایه کنیم. متاسفانه زمان ما این زمان شبکه ها و اینترنت و سایت ها و همه این مثل یک طوفانی بد شده است که جوان های ما و نورسان ما رو به همان طوفان فساد برده ایستاده است و مسلمان باید مستحکم خودش را باید حمایه کند. ایمانش و گوهری که دارد در قلب، همون نور ایمان، باید او را حمایه کند. وگرنه نعوذ بالله انسان به یک چقوری های گناه افتیده و گناه کبیره دست میزند. برای همین الله حق سبحانه و تعالی در قرآن کریم ببینید چی میگوید: ولا تقربوا الزنا. خداوند میگوید شما به زنا نزدیکی نکنید. نگفت که شما ای جوان ها، ای مرد ها، شما زنا نکنید، نگفت نزدیکی نکنید. گفت یعنی همه این چیزها نزدیک کننده جوان ها رو نزدیک میکنند و نتیجهش نعوذ بالله چی میشود؟ زنا میشود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث صحیحی که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند چی میگویند؟ والعینان تزنیان. چشم ها زنا میکنند و زناها النظر. زنای چشم چی است؟ زنای چشم این نگاه کردن است. نگاه کردن به منظره های قبیح، نگاه کردن به فحش، نگاه کردن به زنهای نامحرم، نگاه کردن به همون منظره هایی که نعوذ بالله انسان مؤمن باید در حذر باشد. انسان مؤمن باید نفرتش بیاید. امروز ببینید ای جوانهایی که امروز این سخنهای من رو میشنوید، ببینید شما وقت به همین سایت ها، به همین شبکه ها وارد شدن، شیطان وسوسه میکند وارد شدن میخواهید، یک چیز را به ذهن خود بیارید، بگویید که امروز من مسلمان با دشمن مبارزه برده ایستادم. دشمنان مسلمانان امروز با هر وسیله میخواهند مسلمان ها رو مغلوب سازند و این یک جنگ شده ایستاده است که جنگ روانی، جنگ روحی و جنگ روحی و روانی از جنگ سلاح هم بدتر است. وقتی جنگ سلاح می شود مؤمن احساس میکند، اما جنگ فکری و جنگ روانی روحی می شود، ایمان مقابل ایمان ما و شما می شود، این مؤمن نفهمیده میمونه. برای همین هر باری که شیطان وسوسه میکنه شما به خود گویید که دشمن به من بر مقابل من مبارزه برده ایستاده است. وقتی من به این شبکه ها، به این سایت ها، وقتی من این نوارها و این عکس ها رو میبینم، گویا دشمن بر بالای من غالب آمده ایستاده است.
و هرگز نمونیم که دشمن اسلام علیه مسلمان ها غالب بیاید. شما با جوانهایی که به این بیماری گرفتار شدند برای خلاصی یافتن از این راه چی توصیه میکنید؟ بله، بسیار سوال مهم. برای جوانهایی که به چنین گناه گرفتار شده اند، به چنین وبا گرفتار شده اند، یک چند پیشنهادهای عملی یا توصیه ها دادنیم. اول اینکه جوانی که به چنین وبا گرفتار شده است، اول باید به قرار بیاید. چه خیلی قرار؟ با خودش گوید که تمام من بحث میکنم. مادامی که وای به قرار نبیاید، خودش گوید که من بحث میکنم، گفته به یک قرار آخران، به قرار نهایی نبیاید، یگان نفر او رو از این راه گرفته از دستش کشاله کرده برآورده نمیتواند. و شاید که یگان نفر نداند که آن جوان به چنین وبا گرفتار شده است. انسانی که به نشأمندی گرفتار میشه معلوم است، جامعه همه میدونند و پدر و مادر و دیگر و غیره ها کوشش میکنن، حرکت میکنن که معالجه کنن به نشأمندی و به چیزهای مخدر گرفتار شده انسان را. و اینچنین انسانی که به دیگر بیماری ها گرفتار میشود، تأثیرش وقتی شفا مییابد تأثیرش همش میرود. اما مشکل و مصیبت این وبا چی است؟ در چی است؟ آن بیماری که گرفتار شده است اگر زودن از آن دست نکشد، ذهنش از ذهنش رفتن یا تازه شدن ذهنش، آن منظره های قبیح وقتی که شفا یافت، وقتی که اگر آیله دار نباشد آیله دار شد و چیز در ذهنش دور زدن میگیرد و دور زدن میگیرد، شیطان همون منظره های قبیح رو آوردن میگیرد به ذهنش. دیگر حلاوت نماز را چنانه که گفتیم گم میکند، حلاوت زندگی رو گم میکند. وقتی آیله دار میشود شروع میکند به مقایسه کردن آیله اش به همون نوارها و عکس هایی که تماشا کرده بود، دیده بود، در ذهنش صورت مانده بود به همون. یعنی بیماریش شفا یافتنش بسیار مشکل است. برای همین هر چی زودتر باید قرار کند که گوید که تمام من بحث میکنم، قرار نهایی. این یکم توصیه. دویمش الله حق سبحانه و تعالی همیشه برای ما و شما یاردم دهنده و یاری دهنده است. چنانه که در نمازها ما 5 وقت نماز میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میجوییم. همیشه از خداوند یاری جوید. به جز پروردگار دیگر یگان نفر در این حالت یاری داده نمیتواند. دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم که اللهم آت نفوسنا تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها، این دعا را حفظ کند، عزیز کند و همیشه در نمازهایش در دعاهایش دعا کند پروردگار تو خودت از همین باطلاق فحش و فاحشگی مرا خودت نجات ده. پروردگار آت نفوسنا تقواها، نفس های ما را پاکیزه کن، تقوایش را بده و زکیها، آن را پاکیزه گردان. انت ولیها، تو دوستی من هستی. یگانه دوستی حقیقی ما و شما الله است، خداونده که داریم. این نعمتی بزرگی که برای خداوند برای ما و شما نعمت هدایت داده است. و زکیها انت خیر من زکاها، تو بهترین پاکیزه کننده نفس های ما هستی. پروردگارو با خداوند داد و وای، با خداوند مناجات کند، درد دلی که دارد با خداوند شکایت کند. خداوند تو بهترین پاکیزه کننده هستی، قلب مرا پاکیزه گردان. اینچنین سیومین وصیت این است که خودش را حساب و کتاب کند، یک بار شیند و با خود گوید که چی چیز مرا به این حالت رسانید، من چیکار کردم که به همین حالت، به همین وبا، به همین بیماری گرفتار شدم. خودش را حساب کتاب کند، من چیکار کرده ایستادم، فردا روز قیامت نزد خداوند من چی جواب میدهم؟ این گناهی کبیره که این فحش و فاحشه که من در آن گرفتار شدم، من چیکار میکنم روز قیامت نزد پروردگار وقتی ملاقات خداوند میروم؟ خودش را حساب و کتاب کند و شریط یا همون لنته حیاتش را، زندگیش را از نو یک بار برگردان کند، فکر کند که کدام کارها سبب شد که
همون جوان به همین چیزها گرفتار شد. یعنی حساب کتاب نفس خود، هر یک انسان باید خودش را حساب کتاب کند و چنین جوانها، چنین نفرها باید خود را حساب کتاب کنند. و همچنین وصیت بعدی این است که وقتی حساب کتاب میکند و میفهمد که چی چیز غریزه ها و شهوت او را و یعنی دل او را به همین چیز برده میرساند، این چهارمین وصیت است که هر محرک و هر آن چیزی که جوان را به همین چیزها، به سایت های فحش و پورنوگرافی برده میرساند، آن را پراکنده کردن. یعنی چنانه که گفتیم شیطان از معده چویده آغاز میکنه. وقتی جوان، اکثریت جوان ها اگر همه نباشند، حتی نورسا امروز اینستاگرام دارن، امروز تیک تاک دارن، آغاز گرفتار شدن به این وبا از همین سایت ها و از همین شبکه ها آغاز می شود. از یک رکلام، از یک عکسی که می براید، آهسته آهسته چشم انسان عادت می کند و آهسته آهسته شهوت و غریزه جوان رو تحریک، یعنی می جنباند. برای همین هر چیزی که اینترنت باشد، تلفن باشد، بیهوده بیهوده وقتی خود را در شبکه ها صرف نکنند، وقتی که از همه نعمت بزرگ است، یک چیزی که انسان باید غنیمت شمارد، آن را به کارهای مفید انسان باید صرف کند. یعنی هر یک وقت خالگی که این چیزها عادتا از وقت خالگی از انسان نمیدونه چیکار کند، از همین چیز شروع می شود. تنها میماند، طاقه میماند، از همین چیزها شروع می شود. یعنی خودش را با دوستانش آواره کند، دوستان نیک، خودش را به طلب علم آواره کند، خودش را به یک فایده رساندن به جامعه، کارهای خیر، هر کاری که هست خودش را باید چیکار کند؟ مشغول سازند و هر چیزی که او را به همین کارها برده میرساند آن چیز را پراکنده سازند. و آخرین وصیتی که هست این چی است؟ پنجمین وصیت، باید الان خودی حاضر توقف کند. یعنی وقتی انسان به همین چیزها گرفتار می شود، جوان میگوید که تمام همین بار تماشا کنم، همین را بینم، انشاءالله بحث میکنم، از پگاه بحث میکنم، از ماه شریف رمضان بحث میکنم، تمام، یا از فلان وقت بحث میکنم. یا مثلا بعضی جوان ها میگوید که آیله‌دار، اگر آیله‌دار نباشد آیله‌دار شوم من بحث میکنم. نه، خودی حاضر باید از همین لحظه که مرا میشنوند باید چیکار کنند؟ چنانه که گفتیم فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی عزیمت کردی یک چیز رو گفتی، مؤمن باید قوی باشد، قوی ایمان، قوی جسم، همه جهته باید قوی اراده باشد. وقتی عزیمت کردی و یک قرار آمدی، خودی حاضر توکل به الله کن و بس کن، تمام است. برای پگاه دیگر آیله‌دار شوم. آیا میداند که انسانی که به چنین بیماری، به چنین وبا گرفتار شد، وقتی آیله‌دار هم میشود این بیماری را ترک کردن نمیتواند. به این بیماری باید فوراً انسان بعدی که قرار آمد بحث کند. این یک چند نصیحت ها بود تا اینکه جوانهای ما آگاه شوند و تا اینکه از این وبا خود را نجات دهند، از این باطلاق و از این پستی خود را نجات دهند. شاید که بعد این سخنهای ما الله حق سبحانه و تعالی آنها را هدایت کند و امید هدایت و امید پاکیزگی از این چرکینی ها، از این آلوده ها، از این بدی های و افلاسی ها دعا میکنیم که الله حق سبحانه و تعالی جامعه ما را، جوان ها و نسل ها را پاکیزه گرداند. و وصیت آخرانم برای والدین عزیز باید از فرزندان خود آگاه باشند. وقتی به نورس، به فرزند خود، به کودک خود، خواه دختر است، خواه پسر است، تلفن موبیلی میدهند، اینترنت پیوست میکنند، ساعت ها میشینند، مکتب میروند، کجاها میروند، همیشه دسترسی به اینترنت دارند. این اینترنت مثل یک سلاح است، انسان را به هلاکت میرساند. ما میگوییم که درس تیار میکند یا میگوییم که این یک وسیله تماس است، زنگ میزنیم، چی میکنیم؟ نه، در اینترنت
بسیار چیزهایی هست که بد است، اخلاق جوانهای ما را و مسلمانها را ویران کرده ایستاده است و جامعه ما را به هلاکت برده ایستاده است. برای همین والدین عزیز باید از همون لحظه ای که اولش اینکه تا سخت ضرور نشود به فرزند، به کودک خود تلفن موبیلی یا کامپیوتر یا پلانشت، عموما اینترنت، دسترسی به اینترنت محدود باشد. وقتی اینترنت به اینترنت دسترسی پیدا میکند، خواه نخواه امروز همچون یک طوفان گرفتار شده ایستاده است. برای همین والدین عزیز از الله بترسند و از این چیز آگاهی پیدا کنند و وقتی مجبور شدند و اینترنت دادند بسیار مراقبت کنند، بسیار مراقب فرزنداشان باشند. الله سبحانه و تعالی تمام جامعه مسلمان را از این وبا پاکیزه گرداند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.